Good afternoon, students. Welcome to the next session on our chapter number 2. In our today's session, we are going to discuss the last bit of our unit number 2. That is nothing but the Intelligent Transportation System, ITS. Okay. Now, this is the latest technology that has been introduced in our transportation system. Okay. And the applications of these systems, these are used since a long time, but still every year the revision is going on. We are developing some new software, some new techniques, some new communication technology systems, techniques, and by which we are trying to overcome the problems or the issues which are related with the transportation system. So actually ITS, Intelligent Transportation System, if you want to understand the simple meaning, so IT is nothing but that particular system which uses advanced information system or advanced communication systems with the help of devices or some telecommunication medias like your radar. It may be a GPS, it may be any instruments, okay, which are advanced and which can be utilized for the communication also. So basically ITS is nothing but Intelligent Transportation System, which uses the advanced and the latest techniques, in the field, which will help us in the field of transportation. Okay, so at first we have to find out why there is need to use these advanced instruments or the advanced techniques. At first we must understand what is the necessity of using these techniques. So if you see on the presentation screen also, what issues now we are facing in case of our transportation. Transportation is nothing but to and fro motion of the object. To and fro motion of the object. So first problem that we are facing is nothing but the increased number of vehicles. Increasing number of vehicles. Do you know how many bikes or how many vehicles are increasing every year in India? Our growth rate as far as our number of vehicles, if they are going to be increased, is around 7 to 8%. As per our MORTH specification, that is Ministry of Road Transport and Highways and all other specified Indian standard specifications. So the traffic growth rate every year in India is 7.5%. You just imagine 7.5% every year. That means a huge amount of, or at a huge number, the vehicles are going to be increased. Okay, their numbers are increased at a larger extent, around 7.5% every year. That means if in the year 2020 I'm having 100 vehicles, if in the year 2020 I'm having 100 vehicles, then definitely in the year 2021 I'm having around 107 to 108 vehicles. It may be more than that, but not the less. Okay, it may be more than that, but not the less. So just a minute, I will try this. Yes, so there is need to resolve the issues which are being there with which is related with the increasing number of vehicles. What is going to happen if the vehicles are increasing day by day? What problems we are facing nowadays? First problem we are facing is nothing but the traffic congestion. There is a huge traffic congestion on the roads if you are going to travel with some important intersections. जर तुम्ही शहरातल्या एखाद्या मुख्य रस्त्यातून वगैरे जाताय, ठीक आहे, तुम्ही बघितलं असेल किती ट्रॅफिकचे प्रॉब्लेम्स असतात. आपल्याकडे तरी कमी आहे, तालुका प्लेस असेल पंढरपूर सारखं शहर, ठीक आहे, परंतु असे काही इंटरसेक्शन्स म्हणजे असे काही चौक आहेत की जिथे कंटिन्युअसली ट्रॅफिक कंजेशन असतं. कंटिन्युअसली तुमचं ट्रॅफिक कंजेशनचा प्रॉब्लेम असू शकतो. ठीक आहे, सो ट्रॅफिक कंजेशन, दिस इज वन प्रॉब्लेम दॅट वी आर फेसिंग. It may be congestion, and because of the congestion, what is going to happen? Pollution. We're facing the problem of travel time. That is, the journey time is get extended. If I require 30 minutes to go from one place to another place, because of the only traffic congestion, I require 10 minutes extra daily, or I require maybe 20-30 minutes extra daily. So what happens? My travel time is get increased. Next is nothing but increasing the accident rates. Now you get surprised if you just heard the digits. In India, around 1 lakh people every year. I am just telling the least digit. I'm telling. Around 1 lakh people in India, they are going to lose their life.
in the accidents. Approximately I'm telling the least digit. कमीत कमी मी हा आकडा सांगतोय, ऍक्च्युली हा जास्त आहे त्यापेक्षा. ठीक आहे, 1 लाखांपेक्षा जास्त लोक ऍक्सिडेंट मध्ये आपला जीव गमावतात भारतात. ठीक आहे, मी संपूर्ण भारतात किंवा अजून भारतासोबत ह्या ज्या काही आजूबाजूच्या कंट्रीज आहे याबद्दल आपण बोलूया. ठीक आहे, त्याहीपेक्षा जास्तच आहे. फटल इंजरीज होत आहेत. ठीक आहे, आणि वित्तहानी तर त्यापेक्षा जास्त होते. ठीक आहे, सो इन्क्रीजिंग द ऍक्सिडेंट रेट्स हा एक आपल्याकडे मेजर प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, ऍक्सिडेंट रेट्स मे बी ड्रायव्हर्स फॉल्ट असेल किंवा रोड कंडिशन्स असतील, वेदर कंडिशन्स असतील. ठीक आहे, then next problem we are facing is nothing but the real time and the accurate data collection. Real time and accurate data collection हा प्रॉब्लेम तुम्ही कुठे फेस करताय? ऑन द बस स्टँड्स और मे बी इन द पब्लिक प्लेसेस. ठीक आहे, तुम्हाला सांगितलेलं असतं 10:30 वाजता गाडी आहे, ऍक्च्युली गाडी 11 वाजता येते. काय होते? वेदर दे आर फॉलोइंग द रियल टाइम? नो. दॅट व्हेकल्स दे गेट डिले, मे बी सो मेनी रिझन्स. ट्रॅफिक आहे, कुठेतरी ऍक्सिडेंट झाला, मध्ये ट्रॅफिक सिग्नल बराच वेळ लागलं, थांबावं लागलंय गाडीला. ठीक आहे, मध्येच टायरला काही गाडीच्या जी काय गाडी असेल त्याला कदाचित काही प्रॉब्लेम आला असू शकतो. सो द प्रॉब्लेम्स मे बी n numbers in n numbers, but we are not following the deadlines. Okay, so real time and the accurate data collection, that is one problem we are also facing. Lack of coordination between the transportation systems than emergency systems. Okay, so there are so many issues actually to discuss. Few of them we have discussed. What are the possible solutions? What are the possible solutions? Constructing the new road? Yes, but at what extent we are going to construct it? It is also having some limitations. Okay, it is also having some limitations. Limitations in terms of the finance, limitations in terms of the width of the land that is available for us. Then it may be the political issues, maybe we are not getting the permission to construct the roads. Okay, political issues are there, maybe issues related with our environment. So that is the pollution, but not feasible at all the conditions. Then are we going to reduce the traffic? Whether it is possible? Yes, by using some alternative transportation systems like your roadways, like your railways, metros, monorails, we can reduce the traffic. But up to what extent? Up to what extent? We can't put so much traffic on these railways, or it may be the metros. We are having some restrictions. If you see, the best example is your Mumbai metro. Okay, sorry, Mumbai local. ठीक आहे, किती गर्दी असते. तुम्ही पिक्चर मध्ये पहा, तुम्ही मूवीज मध्ये दररोज दाखवतात किंवा बातम्यांमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, प्रचंड गर्दी असते त्या मुंबईच्या लोकल्सला. ठीक आहे, कॅपॅसिटी तर सोडून द्या, ती कॅपॅसिटी केव्हाच फुल होते. प्रचंड गर्दी आहे. काय रे, ट्रॅफिक रिड्यूस झाले का? ट्रॅफिक, रोडवरचं ट्रॅफिक रेल्वे स्टेशनला येते, तेच ट्रॅफिक तिथे कंझ्युम होते. रोडवरचं तर कमी होतच नाहीये, ते दिवसेंदिवस वाढतच चाललंय. कारण मी जसं तुम्हाला सांगितलं, आपल्याकडे ट्रॅफिकचा ग्रोथ रेट जो आहे हा 7.5% आहे भारतामध्ये. 7.5%. म्हणजे जर यावर्षी भारतामध्ये किंवा एखाद्या गावात 100 गाड्या असतील, पुढच्या वर्षी निश्चितचपणे ते 108 किंवा 110 गाड्या असू शकतील. अगेन एक्सपेन्सिव्ह आहे तो, पण मेट्रो कन्स्ट्रक्ट करा किंवा मोनोरेल कन्स्ट्रक्ट करा, ते कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीसाठी ऍक्विजिशन ऑफ लँड हा महत्वाचा पॅरामीटर आहे. त्यासाठी नंतर लागणारा फंड. ठीक आहे, कारण हे प्रोजेक्ट जे असतात 3 करोड्स असतात, 1000 मिलियन करोड्स मध्ये असू शकतात. सोपं नाहीये ते. What is the next solution? Yes, increasing the existing infrastructure capacity or by using the intelligent transportation system. or by using the intelligent transportation system. याचं एक उदाहरण, मी छोटंसं उदाहरण मी सांगतो तुम्हाला. आपल्या नागपूरमध्ये स्टार बस यूज करतात. जसं पुण्यामध्ये तुम्ही PMPLच्या बस ऐकल्या असतील किंवा पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या बसेस ऐकल्या असतील. इव्हन इन सोलापूर, आपल्या सोलापूर महानगरपालिकेच्या सिटी बस असतील. तसंच नागपूरमध्ये सुद्धा सिटी बस आहेत नागपूर महानगरपालिकेच्या. पण यस, अलॉंग विथ द सिटी बस दे आर ऑल्सो युजिंग स्टार बसेस. ठीक आहे, हॅव्हिंग द कॅरिंग कॅपॅसिटी अराउंड 150 पॅसेंजर्स. अराउंड 150 पॅसेंजर्स, 150 पॅसेंजर, मोठ्या व्हेकल्स आहेत त्या थोड्या स्टार बसेस. ठीक आहे, so they have increased the capacity, but no, everywhere we are not going to see such pictures. Okay, and again that is limited to the some of the zones only. Okay, so the best solution is nothing but we are approaching towards the ITS, that is intelligent transportation system. Can we solve the problem of traffic congestion using ITS? Can we solve the problem of accidents which are going to happen? Can we reduce the number of accidents by using ITS?
Can we solve the problem of merging and diverging the traffic? Yes, it is possible by using intelligent transportation system. How it is? Let us discuss. ITS. As I told you, it's an integrated application of the advanced technologies. Definition: intelligent transportation system. It's the application of IoT, that is Internet of Things. This is the latest, or nowadays it is widely used in computer science field. Computer engineers, take a note of it. This is related to you. Internet of Things, IoT. Okay. We are not going detail about this IoT and all that. They are using some techniques. Okay, just to get the information. So ITS it's an integrated application of advanced technologies using the electronics, using computers, using communication, using sensing, and they are also using the sensing device in the transportation system. What they are using? They are using the advanced technologies which are related with the electronics field, related to computer, related to communication network, related to sensing devices, which are used in the transportation system in order to improve the efficiency and the safety. What is their main purpose? To improve the efficiency and the safety. Okay, to improve the efficiency and the safety of the particular transportation system. So this is all about the ITS. Do you have any doubt regarding the initial part of ITS? At least, do you get the idea what is ITS? What actually we are going to do? Actually, we are using all the advanced technologies, okay, in the ITS. It may be related advanced technologies we are using from the electronics field, from the telecommunication sector, from the computer sector. Okay. So what are the benefits of the ITS? Benefits are nothing but the secure, safe, and comfortable movement of the road users. First benefit. Second, we are going to reduce. What we are going to reduce? Delay and the congestion. Delay and the congestion. नेमका उशीर का होतोय? हे traffic congestion कशामुळे होते? Yes, we can easily resolve. We are going to find out the solution for this delay and the congestion. Then we are going to reduce the travel time of the road users. We are going to reduce the waiting time at the signals. See what actually we are going to do using the ITS. We are going to reduce the queue lengths at the signals. जे लांबच लांब रांगा लागतात सिग्नल मध्ये तुम्ही बघितलं असेल किंवा टोल नाक्याला तुम्ही पाहिलं असेल लांबच लांब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर्यंत रांगा लागतात गाड्यांच्या. किती टाइम जातोय तुमचा? ट्रॅव्हल टाइम एक तर वाढतोय, त्यानंतर तुम्हाला रांगेत थांबावं लागतंय, सिग्नल टाइम पेक्षा वाढ, फ्युएल कन्झम्पशन होतंय. बऱ्याच लोकांना मी बघितलं आहे, ठीक आहे, गाडी चालूच ठेवतात, कंटिन्युअसली चालू ठेवतात. टोल नाक्याला पण कंटिन्युअसली गाडी चालूच असते त्यांची, गाडी बंदच करत नाही. आय डोंट नो, एक्स्ट्रा त्यांच्याकडे फ्युएल असेल जास्त कदाचित, ठीक आहे. त्यानंतर आहे एअर पोल्युशन. वी आर गोइंग टू रिड्यूस द एअर पोल्युशन युजिंग द ITS, इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन system. ठीक है. It is also going to increase the convenience and the road user satisfaction. Parking information, guidance and alerts to the drivers. आता ITS नेमकं कसं वर्कआउट करतं? ITS एरियाज कोणते कोणते ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम्स आहेत आपल्याकडे? इंटेलिजंट सिस्टम्स आहेत. पहिली सिस्टम आहे ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम. See, if you see the name, you will get some idea. Advanced traffic management system. It is related with the management of the traffic which is going to occur on the road surface. Okay. Then second is advanced traveler information system, ATIS. Traveler information means the driver's information, or maybe the person who is driving the vehicle, the information of that person along with his vehicle. Okay. Then advanced vehicle control system, AVCS. Advanced public transportation system, APTS. Commercial vehicle operations, whatever the loaders, dumpers, or the commercial vehicles, big trolleys, okay, which are running on these particular roads. So we can control their yes, we can control their journey. Yes, we can take a control on their movement also. Okay. Commercial vehicle operations. Then emergency management systems, EMS. Then electronic payment, EP. Now the best example for the electronic payment is nothing but the FASTag. Nowadays it is mandatory for everyone to stick the sticker of that FASTag. You must have the FASTag with you, otherwise you have to pay double amount. Okay, whatever the amount that you are going to pay for your journey, that is at the toll, you have to pay the double amount if you don't have the FASTags.
ठीक आहे. फास्टॅग हे बेस्ट एक्झाम्पल आहे इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टमचं. कसं बरं, कशा पद्धतीने सांगू शकता तुम्ही, कशा पद्धतीने ते एक्झाम्पल आहे, बेस्ट एक्झाम्पल आहे ITS चा? काय होते फास्टॅगचा बेनिफिट काय झालाय? येस लांबच लांब गाड्या लागायच्या बंद झाल्या. येस, जी क्यू होती, ज्याला लांबच लांब रांग लागायची टोल प्लाझावर, टोल नाक्यावरती, ठीक आहे, गाड्यांची, ते आता थांबणार आहे का? नाही. कारण ते जे स्टिकर आहे ते तुमच्या गाडीच्या टॉप वरची जी कॅबिन आहे, ठीक आहे, त्या काचेवरती ते फिक्स केलेलं आहे. ज्यावेळेस तुमची गाडी टोल नाक्यापाशी येईल, ऑटोमॅटिकली थ्रू दी सेन्सर्स that your vehicle information is get captured. गाडी कुणाची आहे, कोण मालक आहे, ठीक आहे, आणि तुम्हाला बसलेला टॅग, तो टॅक्स, सॉरी, तो टोल अमाऊंट, ठीक आहे, तो अमाऊंट तो डायरेक्टली डिडक्ट करतोय तुमच्या त्या फास्टॅगचं जे काय अकाउंट आहे तुमचं त्या अकाउंटमधनं. ठीक आहे, त्यामुळे तिथे तुम्हाला थांबण्याची गरज नाही. मग ते टोलवाल्याला पैसे द्या, त्यानंतर तो सुट्टे नाही म्हणून काहीतरी परत वेळ वाया घालवत असतो आपला, किंवा प्रत्येक गाडी वेळ लागतं टोल नाक्यावरती पैसे देणे, त्यानंतर ती रिसीट घेणे आणि मग पुढे जाणे. ठीक आहे, आता फास्टॅगने काय झालंय, डायरेक्टली तुमची इन्फॉर्मेशन कॅप्चर होते. ठीक आहे, आणि तुमचं जे अकाउंट असेल ते फास्टॅगला लिंक केलेलं आहे, त्यातून डायरेक्टली ती अमाऊंट डेबिट होते, तुमच्या जे काही ते तुम्हाला टोलची अमाऊंट भरायची आहे ती. मग तिथे रांगा करून उभं राहण्याचा प्रश्न येतो का? नाही. खूप मोठा प्रॉब्लेम रिझॉल्व्ह झालेला आहे. ठीक आहे, फास्टॅग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, हे काय इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम आहे. ठीक आहे, त्यानंतर ट्रॅफिक मॅनेजमेंटमध्ये जर बघायचं झालं, ठीक आहे, तर ट्रॅफिक मॅनेजमेंटमध्ये तुम्ही सीसीटीव्हीज इन्क्लूड करा. रोड जे सिग्नलवरती तुम्ही सीसीटीव्हीज बघताय, बरोबर आहे, सिग्नल असतात, सिग्नलचे तिथे सीसीटीव्हीज बघितल्यात. ठीक आहे, सीसीटीव्हीचे किती बेनिफिट्स आहेत, देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन दॅट. ठीक आहे, सो CCTVs again, these are the parts which are contributing in the ITS, that is intelligent transportation system. Okay, we will discuss one by one. Also you will get very clear idea about these applications of this ITS. See, major there are 7 applications of the ITS, or the 7 important areas of the ITS. First we will discuss advanced traffic management system. Now, traffic management, actually we are going to manage the traffic in all the aspect, like congestion and all other problems. काय काय करतोय आपण ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम मध्ये, काय काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत, लेट अस डिस्कस. वी आर गोइंग टू इनक्रीज द ट्रॅव्हल टाइम स्पीड. ठीक आहे, वी आर गोइंग टू रिड्यूस द व्हेकल डिलेज, वी आर गोइंग टू डिक्रीज द एव्हरेज ट्रॅव्हल टाइम. Just see, this is very simple pattern, so I'm not going to explain each and everything in detail. Then we can reduce the number of collisions. We are going to improve the incident detection systems. We are going to increase the field equipment utilization. We are going to reduce the secondary incidents and improper driver response. ठीक है, by using the advanced traffic management system. ठीक है, याची उदाहरणं खूप आहेत ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम मध्ये, कशा पद्धतीने तुम्ही ट्रॅफिक मॅनेज करू शकता. ठीक आहे, दुसरं आहे ऍडव्हान्स ट्रॅव्हलर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ATIS. ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम मध्ये एक बेस्ट एक्झाम्पल आहे आपल्याकडे ट्रॅफिक मॅनेजमेंटसाठी, विच इज रिलेटेड विथ द ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. तुमचे सिग्नल्स, तुमचे CCTV हे सुद्धा ट्रॅफिक मॅनेज करण्यासाठी खूप हेल्पफुल असतात. ठीक आहे, ऍडव्हान्स ट्रॅव्हलर इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ATIS, what actually we are going to find it. So here we are going to decide the time of departure, mode and route to be used. We are also going to decide the economical, comfortable planning of the journey. Okay, advanced traveler information system. I think everyone is using Google Map, correct? Are you using Google Maps? केले कधी बाहेर गावी प्रवास करताना Google Map यूज केलाय का? Have you used Google Maps? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What are the applications of the Google Maps? What is your thought on that? Google Maps. How it is helpful? You just explain me in your own language. How does it help you, that Google Map? कशा पद्धतीने मदत करते रे ते? If you are traveling from one known place to if you are traveling from one place to another unknown place, अशा ठिकाणी जाताय जे ठिकाण तुम्हाला माहिती नाहीये, ठीक आहे,
नवीन ठिकाणी तुम्ही जाताय, तुम्हाला ऍक्च्युली रूट माहिती नाहीये, त्या केसमध्ये तुम्ही हे गुगल मॅप यूज करताय. ते गुगल मॅप काय करतं रे, तुम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन देतं. बरोबर आहे. तुम्हाला 100 मीटर समोर जायचं आहे, त्यानंतर डाव्या हाताला वळायचं आहे, तिथून परत 100 मीटर सरळ चाला, तिथे तुम्हाला एक चौक लागेल, तिथून पुढे परत तुम्ही उजव्या हाताला वळा, तिथून पुढे परत तुम्ही 50 मीटर चला. असं ते गुगल मॅप काय करते, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देत राहतं. बरोबर. ज्या ज्या वेळेस तुम्ही गाडी तुमची ड्राईव्ह करत असता, त्या वेळेस हे गुगल मॅप तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देते. मग हे गुगल मॅप मग कशामध्ये येतं रे, दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ITS. Okay, if you want to clearly understand what is this ITS, Google Map is there. That Google Map also help you. It is that map also going to tell you, yes, what are the weather conditions ज्या ठिकाणी तुम्ही जाताय, किंवा whether there is any kind of traffic congestion. तुमच्या ह्या जर्नीमध्ये कुठं ट्रॅफिक कंजेशन आहे का ते सुद्धा तुम्हाला सांगतं, जेणेकरून जर दुसरा कुठला अल्टरनेटिव्ह रूट असेल तर तुम्ही त्या अल्टरनेटिव्ह रूटने तुम्ही जाऊ शकताय. इतके डेव्हलपमेंट्स, इतके ऍडव्हान्समेंट्स आपल्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम मध्ये झालेले आहेत. तुम्हाला घर बसल्या कळू शकतं. सपोज मला आज पंढरपूरहून सोलापूरला जायचं आहे, ठीक आहे. मला इथे बसल्या बसल्या कळू शकतं आज पंढरपूरहून सोलापूरला जर जाताना सध्याची ट्रॅफिक कंडिशन काय आहे, कुठे ट्रॅफिक कंजेशन आहे, कुठे ट्रॅफिक कंजेशन नाहीये. आणि मग जर ट्रॅफिक कंजेशन असेल तर मला दुसरा कुठला अल्टरनेटिव्ह रूट आहे का, ठीक आहे. मला दुसरा कुठला अल्टरनेटिव्ह रूट आहे, मी मंगळवेढा मार्गे सोलापूरला जाऊ शकतो का, किंवा मी अजून कुठला रस्ता आहे का मधला छोट्याशा गावातून जाणारा, ठीक आहे. असा कुठला एखादा रोड आहे का की जिथे मी जे कंजेशन झालंय हा पार्ट डायव्हर्ट करू शकतोय, किंवा तो तिथं मी डायरेक्टली त्याला हे करू शकतो, मी त्याला स्किप करू शकतोय. सो इतके ऍडव्हान्समेंट्स किंवा इतक्या टेक्नॉलॉजीज डेव्हलप झाल्यात, ठीक आहे. तुम्हाला वेदर कंडिशन कळते, त्यानंतर तुम्हाला ऍक्च्युअल टाइम कळू शकतो की घर बसला पंढरपूर ते सोलापूर हे अंतर सपोज 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर आहे, यासाठी तुम्हाला अप्रॉक्सिमेटली 120 मिनिट 100 ते 120 मिनिटं लागतात, ठीक आहे. मग यासाठी बेस्ट रूट कुठला असेल. So these are the best examples of the ITS. Okay, and that comes under any of the application. It may be APTS, that is Advanced Public Transportation System, or Advanced Traffic Management System, or ATIS, or it may be any other application. Okay, तुम्ही प्लॅनिंग करू शकता. इवन तुम्ही एखाद्या अननोन प्लेसवरनं तुमच्या नोन प्लेसला येत आहे, घरी येत आहे, यावेळेस सुद्धा तुम्हाला डिटेल इन्फॉर्मेशन कळते, ठीक आहे, की सध्या वेदर कंडिशन्स कशा आहेत, तुम्ही कुठला रूट फॉलो करायला पाहिजे, कुठला रूट तुमच्यासाठी बेस्ट असेल, ठीक आहे. एव्हरी इन्फॉर्मेशन वी विल गेट. See, this Google Map, as I told you, the best example, okay, of the ITS is Google Maps. We will get all information. If you travel with the 4-wheeler, with the 2-wheeler, with the railways, or if you walk, okay, you will get all the distances, okay. ट्रॅफिक कशी असणार आहे, द युज्युअल ट्रॅफिक, याचा अर्थ काय, सामान्य जे दररोज ट्रॅफिक असते त्याच पद्धतीची ट्रॅफिक आहे. जर कंजेस्टेड एरिया असेल तर हेवी ट्रॅफिक असेल तर हेवी ट्रॅफिक, इट इज गोइंग टू इंडिकेट एव्हरीथिंग, ठीक आहे. सो दॅट इज हेल्प अस गुगल मॅप्स. त्यानंतर आहे रूट गायडन्स, खूप महत्वाचं ऍप्लिकेशन आहे त्याचं, ठीक आहे, ते तुम्हाला गाईड करते. त्यानंतर आहे ऑन ट्रिप ड्रायव्हर इन्फॉर्मेशन. नाउ अगेन दिस इज द न्यू टेक्नॉलॉजी दॅट वी आर हॅव्हिंग, ठीक आहे. तुमच्या ड्रायव्हरची डिटेल इन्फॉर्मेशन कळते, तुमच्या गाडीचा नंबर, त्यानंतर त्या गाडीमध्ये असलेला ड्रायव्हर, याची इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करू शकतो, ठीक आहे. पार्किंग इन्फॉर्मेशन आपल्याला कलेक्ट होऊ शकते. म्हणजे जर तुम्हाला एखाद्या अननोन प्लेसला जात आहे आणि तुम्हाला गाडी पार्क करायची आहे, मग त्या अननोन प्लेसमध्ये तुम्ही गाडी कुठे पार्क करू शकता, पार्किंगची कॅपॅसिटी किती आहे, म्हणजे सपोज 50 गाड्या तुम्ही पार्क करू शकता, 50 पैकी सध्याच्या मुवमेंटला किती गाड्या पार्क आहेत, सपोज 35 आहेत, म्हणजे अजून 15 गाड्या पार्क होऊ शकतात. सो एव्हरी इन्फॉर्मेशन यू विल गेट if you are going to use such ITS applications. Just one drawback, dear students, just one drawback that ITS is having is nothing but the cost. Okay, so all these technologies, these advanced technologies, we have to spend lots of money. कारण ते सेन्सर्स म्हणा किंवा ते रडार GPS असतील, तुम्ही बघितलं आता शाळांमध्ये, शाळेचे स्कूल बस असतात, किंवा जे तुमचे स्कूल व्हॅन असतात, किंवा जे तुमच्या पब्लिक ट्रान्सपोर्टच्या बसेस आहेत, ठीक आहे, मे बी तुमच्या शहरामध्ये असणारे सिटी बसेस असतील, मॅन्डेटरी GPS बसवणं, सर्वच GPS आणि CCTV हा मॅन्डेटरी आहे, ठीक आहे. तरीही आपल्याकडे तुम्हाला बघायला भेटेल 80% जास्त व्हेकलमध्ये अशी काही सिस्टीम आहे पब्लिक व्हेकल्समध्ये, ना तिथे GPS आहे ना तिथे CCTV आहे, ठीक आहे. मॅन्डेटरी केलेले आता. जीपीएसने काय होतं रे, तर तुमची एक्झॅक्टली पोझिशन तुम्ही लोकेट होते. ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम, तुमची गाडी कुठं आहे, किती वाजता निघली, तुम्ही किती वेळ त्या एरियामध्ये, एव्हरी इन्फॉर्मेशन.
जे तुम्ही मूवीज मध्ये वगैरे बघता ना की कसं डिटेक्ट करतात एखादा थेफ्ट असेल, ठीक आहे, तर त्याला कसं कॉट केलं, त्याला कसं कॅच केलं जातं, एव्हरीथिंग. GPS system. Again, this will come under the intelligent transportation system. Then public transportation system. Have you seen such real time displays? याला रिअल टाइम डिस्प्लेअर असं म्हणतात. ठीक आहे. कुठे बघितले तर असे रिअल टाइम डिस्प्लेयर्स? डू यू रिमेंबर? कुठे पाहिलेत रिअल टाइम डिस्प्लेयर्स? Have you gone and have you visited any railway station? Dear students, yes or no? Yes, sir. ओके. रिस्पॉन्स असला पाहिजे, अदरवाइज असं वाटेल मला मी एकटाच बडबड करतोय. ओके, रेल्वे स्टेशनला असे डिस्प्लेस पाहता तुम्ही, रिअल टाइम डिस्प्लेस. ठीक आहे. काय होतं रे, तुम्हाला इन्फॉर्मेशन कळते की 6 वाजता कोणती गाडी आहे, 6:30 वाजता कोणती गाडी येणार आहे, ती मग गाडी कुठल्या प्लॅटफॉर्मवरती येणार आहे, नंबर 1, 2 और इट मे बी एनी नंबर. त्यानंतर S1 हा जी बोगी असेल, S1 जो डबा असेल, तो S1 बरोबर बघा आपलं जिथं ते रेल्वे स्टेशनच्या प्लॅटफॉर्मवरती जो S1चं रिअल टाइम डिस्प्ले जिथं असतो तिथेच बरोबर S1चा डबा येतो. म्हणजे बघा किती ॲक्युरेसी आहे. ह्या ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जर तुम्ही यूज करताल तर. ठीक आहे. ऍडव्हान्स व्हेकल कंट्रोल सिस्टीम. व्हेकल कंट्रोल सिस्टीम ऍक्च्युली त्याच्या नावातच त्याचा मिनिंग दडलेला आहे, व्हेकल कंट्रोल. ठीक आहे. कंट्रोलिंग ऑफ द व्हेकल्स ड्युरिंग इट्स जर्नी. त्याच्यामध्ये आहे तुम्ही नाईट विजन कॅमेरा बसू शकता, हे जसं तुम्हाला पिक्चर स्क्रीनवरती दिसतोय तुमच्या गाडीच्या फ्रंट पोर्शन मध्ये. ठीक आहे. नाईट विजन कॅमेरा कसा वर्कआउट होतोय. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने वर्कआउट होतं बघा. तुम्हाला LCD पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन. जर अंधारामध्ये तुम्ही गाडी ड्राईव्ह करताय, समोर खूप अंधार आहे किंवा कदाचित तुमच्या गाडीचा पुढचा हेडलाईट हा बंद झालाय, तुम्हाला कसं कळेल की बाबा समोर एखादा माणूस आहे किंवा नाही? तर या केसमध्ये हे तुमचे नाईट विजन कॅमेरा जे आहे ते हेल्पफुल होतील. दे आर गोइंग टू डिटेक्ट द पेडेस्ट्रियन. आताही तुम्ही फोर व्हीलर्स मध्ये बघा, तुमच्या फोर व्हीलर मध्ये असं तो कॅमेरा बसवलेला असतो मोबाईल सारखा. पाठीमागे आपली गाडी धडकू नये याच्यासाठी दिलेलं असतं. अगदी दगडाचा सुद्धा डिस्टन्स कळतं. मागच्या चाकापासून एखादा मोठा दगड असेल तर तो किती अंतरावरती आहे, इन पॉइंट मीटर्स असेल तरी सुद्धा तो डिटेक्ट होतो. इतक्या टेक्नॉलॉजीज आता डेव्हलप झाल्या. त्यानंतर आहे तुमचं व्हेकल ऑपरेशन्स ऑटोमेटेड. आता बघा ड्रायव्हरलेस गाड्यांचा जमाना आहे सध्या. ठीक आहे. ड्रायव्हरलेस. सो कशा पद्धतीने ते ऑपरेट होतात रे? दे आर युजिंग रडार सिस्टीम, लेजर्स और दी GPS और दी सेन्सर्स. ओके. These are the automated vehicle operation systems or automatic vehicles. Benefits everyone knows. Collision avoidance. ठीक है. We are going to avoid the whatever the collisions which are going to occur by using some radar systems, laser systems, cameras or the GPS. It may be the head-on collision, rear-end collision, or it may be any kind of collision. Okay. Sensors बसवलेले असतात. ठीक आहे. या गाडीलाही कळतं, म्हणजे जी फ्रंटला गाडी ना त्या गाडीला कळतं आपल्या पाठीमागे किती डिस्टन्स वरती गाडी आहे. त्यानंतर ही जी गाडी आहे, ठीक आहे, या गाडीतल्या ड्रायव्हरला कळतं आपली गाडी समोरच्या गाडीच्या किती मीटर अंतरावरती आहे. आणि जसं म्हटलं जातं की मिनिमम सेफ डिस्टन्स आपल्याला मेंटेन करावं लागतं. फोर व्हीलर असेल तर ऍटलिस्ट, किंवा जे मोठ्या गाडी असतील तर ऍटलिस्ट 30 फीट इतकं डिस्टन्स तुम्हाला मेंटेन करावं लागतं, म्हणजे जवळपास 10 मीटर. आणि टू व्हीलर्स किंवा छोट्या गाड्या असतील तुमच्या समोर तर कमीत कमी 10 फूट. ठीक आहे. म्हणजे जवळपास 3 ते 4 मीटरचं डिस्टन्स तुम्हाला मेंटेन करावं लागतं. मग हे GPS द्वारे सेन्स केलं जातं, डायरेक्टली स्क्रीनवरती येतं. हा तुमची गाडी समोर, तुमच्या गाडी आणि समोरच्या गाडीमध्ये फक्त 1 मीटरचं अंतर आहे, फक्त 2 मीटरचं अंतर आहे. तुम्हाला अंदाज येतो तुमची गाडी धडकेल का नाही. ठीक आहे. आणि तुम्ही तिथे कोलिजन अवॉइड करू शकता. त्यानंतर आहे अजून एक एक्झाम्पल त्याचं, लेन डिपार्चर वॉर्निंग. जर तुम्ही तुमची गाडी एका लेन मधून दुसऱ्या लेन मध्ये जर वळवली तर डायरेक्टली ते सिग्नल करतं की तुम्ही लेन क्रॉस करायला पाहिजे. म्हणजे पाठीमागून जर गाडी येत असेल तर ते डायरेक्टली सांगतो तुम्ही क्रॉस करू नका लेन. ठीक आहे. किंवा साईट क्लिअर आहे का नाही लेन क्रॉस करण्यासाठी तुम्हाला, एव्हरीथिंग. त्यानंतर आहे ब्लाइंड स्पॉट्स, ऍक्सिडेंटचे मेजर स्पॉट्स. ठीक आहे. शक्यतो चौकामध्ये आपल्याकडे ऍक्सिडेंट्स होतात. ठीक आहे. मग या गाडीतल्या ड्रायव्हरला, हे जे तुम्ही बघताय, आय एम युजिंग द पॉइंटर, ही जी गाडी आहे इथे ह्या ड्रायव्हरला इथे बसल्या बसल्या इथे कळतं की इकडून येणारी गाडी किती वेगात आहे, ती किती डिस्टन्स वरती आहे, इकडून येणारी गाडी किती डिस्टन्स आहे, इकडून येणारी गाडी किती डिस्टन्स वरती आहे. ठीक आहे.
pre-crash testament deployed. These all are the things. Then APTS, Advanced Public Transportation System, actually GPS based. जे तुम्ही बघताय सिटी बस, मी तुम्हाला सांगितलं स्टार बस एक एक्झाम्पल नागपूर मधलं. आणि इवन इन इफ यू सी द बसेस ऑफ Pune Municipal Corporation, Solapur, or any municipal corporation, GPS is mandatory now. Even in school bus, so it is mandatory. Okay, just to exactly find out your location. Okay, GPS. Then commercial vehicles operation, basically it is related with the big vehicles. Okay. CCTVs are there also. They are also going to help us to detect the any suspicious activity. Okay. Then roadside inspection, that is also the part. Then emergency management system, like your ambulances. ठीक आहे. ECBs असतात, इमर्जन्सी कॉल बॉक्सेस. बघितलेत का तुम्ही रोड साईडला? आपल्याकडे ECBs बसवलेले असतात, इमर्जन्सी कॉल बॉक्सेस. जर तुम्हाला अचानक कॉल करावा लागला तर तुम्ही त्या ठिकाणी हे ECBs हे करू शकता, वापरू शकता. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, द बेस्ट एक्झाम्पल फास्टॅग. ओके, नावडेज. ओके, सध्याचं लेटेस्ट एक्झाम्पल आहे हे, ते इनपुट केले मी. कुठल्या कुठल्या टेक्निक्स तुम्ही वापरू शकता? वायरलेस कम्युनिकेशन वापरू शकता, कॉम्प्युटर टेक्निक्स वापरू शकता, सेन्सिंग डिव्हाइसेस यूज करू शकता तुम्ही तुमच्या ह्याच्यामध्ये ITS मध्ये. So I think this is all about the, yes, if I missed out something, let me check. This is all about the introductory part. You don't have the part in detail, so this is sufficient for you, I think, the explanation. आपल्याकडे ट्रॅफिक काउंटर्स पण असतात, ऑटोमॅटिक ट्रॅफिक काउंटर्स. ठीक आहे, की ज्याच्याद्वारे तुमचं ट्रॅफिक काउंट होतं, कुठल्या बाजूला किती ट्रॅफिक आहे. त्यानंतर हे पाहताय तुम्ही व्हिडिओ व्हेकल डिटेक्शन. ठीक आहे, आता तुम्ही बघितलं असेल. ठीक आहे, जे सध्या इव्हन कुठलीही तुमची जी व्हेकल असेल ती तुम्ही डिटेक्ट करू शकता हे व्हिडिओ व्हेकल डिटेक्शन मध्ये. ठीक आहे, टोल नाक्यावरती किंवा एखादी सस्पिशियस ऍक्टिव्हिटी जर तुम्हाला मॉनिटर झाली तर त्या केसमध्ये हे व्हिडिओ व्हेकल डिटेक्शन सिस्टीम खूप युजफुल ठरतात. तुमच्या गाडीची डिटेल इन्फॉर्मेशन कळते याच्यामध्ये, फक्त नंबर प्लेटवरनं. ठीक आहे, फक्त नंबर प्लेटवरनं सगळे डिटेल इन्फॉर्मेशन कळू शकतं. ठीक आहे, आणि इट डझंट रिक्वायर एनी एक्स्ट्रा टाइम. त्यानंतर आहे ब्लूटूथ कनेक्शन, हे पण तुम्ही यूज करू शकता. आता ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम जे आहे कुठे यूज केली? इंडियामध्ये. ठीक आहे, सो एक एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे. ठीक आहे, ऍडव्हान्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीमचं दिल्लीमधलं. ठीक आहे, हे आहे तुमचं स्पीड लिमिट्स. ठीक आहे, स्पीड कंट्रोलरचं. ठीक आहे, इथे त्यांनी बघा, इथे दिलेलं आहे रिड्युस्ड स्पीड झोन. म्हणजे इथे ज्या गाड्या ट्रॅव्हल होत आहेत या गाड्यांचा स्पीड किती पाहिजे, तर तो 45 ते 60च्या दरम्यान. आणि इथे त्या प्रत्येक गाडीचं स्पीड इथे हायलाइट होते, कोणती गाडी किती स्पीडने जाते, 45, 50, 60, 70, 80. आणि यू हॅव टू मेंटेन दॅट स्पीड. if you are going to break the rules, again you have to survive, you have to suffer, you have to pay the fine to the concerned authorities. Next is video surveillance system, CCTVs, everyone knows. Then video incident detection systems. Okay, that this is again one automatic automatic instrument which is used for the alarms or the alerts. Okay, then actuated speed display. आता आपल्या रोड साईडला तुम्ही हे बघितलं असेल बघा, स्पीड लिमिट दिलेली असते. 30च्या स्पीडने गाडी तुमची या ट्रॅकवरती गेली पाहिजे, 40चा स्पीड असला पाहिजे. पण आपल्या गाड्या तशा जातच नाहीत, आपल्या गाड्या तशा जातच नाही. तर तुमच्या गाडीची ऍक्च्युअल स्पीड किती आहे तर त्या स्पीड डिस्प्लेमध्ये दाखवतात. ऍक्च्युएटेड स्पीड डिस्प्लेमध्ये तुमची गाडी, सपोज त्या रोडचा डिझाईन स्पीड हा 60 kmph आहे किंवा 80 kmph आहे, आणि तुम्ही जर 100 kmph ने चालत असताल, सो यू आर ब्रेकिंग द रूल, अँड दॅट इज व्हॉट गेट आयडेंटिफाईड बाय युझिंग दी व्हेकल ऍक्च्युएटेड स्पीड डिस्प्ले सिस्टम्स. ठीक आहे, तुमच्या गाडीचा ऍक्च्युअल स्पीड तिथे कॅप्चर होतोय. त्यानंतर आहे इमर्जन्सी कॉल बॉक्सेस. असे कॉल बॉक्सेस तुम्ही बघितलेले आहेत रोड साईडला. साइन मेसेजेस, दॅट इज रिअल टाइम डिस्प्लेस, एव्हरीवन नोज. हे एक आहे बघा, वे इन मोशन. त्याचा एक खूप उपयोग केला जातो आता, कारण आपल्याकडे ओव्हरलोडिंग एक खूप ही गोष्ट जी सगळीकडे ऑब्झर्व होते. 20 टन कॅपॅसिटी असते, 25 टन माल लोड केला जातो, किंवा 30 टन कॅपॅसिटी असते, 40 टन माल लोड केला जातो एखाद्या ट्रकवरती. आणि तोच ट्रक नंतर कुठेतरी घाटामध्ये किंवा काय मोठी ऍक्सिडेंट किंवा फॅटल ऍक्टिव्हिटी होण्याचे चान्सेस असतात इफ द ट्रक इज ओव्हरलोडेड. So we are having some sensors through which we can easily detect the weight of the
particular objects which are in motion, or the trucks, trailers which are in motion. So there's such advancements are also there. Again, ऑटोमॅटिक ट्रॅफिक काउंटर, मी जसं सांगितलं तुम्हाला, ट्रॅफिक काउंट केली जाते. ठीक आहे. ट्रॅव्हल टाइम एस्टिमेटर्स पण आहेत आपल्याकडे. I'm taking a little bit faster because you don't have such big part to discuss. Okay, you just have the introductory part, what is ITS, and I hope now everyone is clear with the idea of the, or with the concept of the ITS. Okay. आपल्या भारतामध्ये काय काय इश्यूज आहेत ITS इम्प्लिमेंट करण्यासाठी? पहिला आहे रेजिस्टन्स फ्रॉम द प्रोफेशनल ड्रायव्हर्स अँड द युनियन्स. प्रचंड विरोध आहे. आता बघा, रिक्षावाल्यांना सुद्धा जीपीएस मॅन्डेटरी. ठीक आहे. कॅब्स, हे जे प्रायव्हेट कॅब्स वगैरे असतात त्यांना मॅन्डेटरी जीपीएस. ठीक आहे. विरोध असतो त्याचा, कारण एक्झॅक्ट लोकेशन कळते तुमची. ठीक आहे. तुम्ही किती तास गाडी ड्राईव्ह केली, किंवा जर तुम्ही तिथे सर्वंट असाल, तुम्ही गाडी कुठे नेलेली आहे आपली, हे सुद्धा डिटेक्ट होतं. त्यानंतर आहे हॅकिंग. हा जो डेटा असेल हा सगळा कम्प्युटर जनरेटेड आहे, त्यामुळं तिथं मे बी सायबर अटॅक हा एक प्रॉब्लेम असू शकतो. टेररिझम. ठीक आहे. लॅक ऑफ इंटरेस्ट अँड युजर अवेअरनेस. लोकांमध्ये त्याबद्दल अजूनही तितक्या पद्धतीने गांभीर्य नाहीये किंवा अवेअरनेस नाहीये की हे ITS म्हणजे नेमकं काय आहे आणि कशा पद्धतीने तुम्ही यूज करू शकताय. ठीक आहे. आणि महत्वाचा ड्रॉबॅक, हाय इक्विपमेंट अँड मेंटेनन्स कॉस्ट. द कॉस्ट इज अगेन ऑन दी हायर साइड. आपल्याकडे हा एक मोठा इश्यू आहे आपल्याकडे, हेट्रोजिनस ट्रॅफिक. ठीक आहे. तुम्हाला ITS यूज करायला, मोठी टू व्हीलर, एखादी स्कूल बस असेल, ऑटो रिक्षा असेल, 3 व्हीलर असेल किंवा बैलगाडी असेल, सगळे एकाच रोडवरती चालतात. हेट्रोजिनस ट्रॅफिक कंडिशन आहेत. लेन डिसिप्लिन नाहीये लोकांना. ठीक आहे. प्रॉपर एकाच लेन मध्ये गाड्या चालतात असं होत नाही. हे जे चित्र तुम्ही बघताय आपल्याकडे अशी पद्धत आहे. ठीक आहे. जिथे गॅप भेटेल तिथे तुमची गाडी जाते. टू व्हीलर वाले तसंच मार्ग शोधत 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 पुढे येतात. ठीक आहे. सो yes, we have to use the ITS, though it is costlier one, and in some cities of the India, like metro cities, like if you take the example of Bangalore. ठीक आहे. बेंगलोर मेट्रोला बघा, ऑटोमॅटिक कलेक्शन आहे तिकीट काउंटरला. म्हणजे तुम्हाला तिकीट एकदा काढावं लागतं फक्त, आणि ते काढल्यानंतर तिथे एक सेन्सर बसवलेले असतात. ते तिकीट तुम्हाला त्याच्यामध्ये टाकावं लागतं. ते कॉईन देतात, ते फक्त कॉईन देतात, त्याशिवाय ते गेटच ओपन होत नाही. ठीक आहे. त्याशिवाय ते गेटच ओपन होत नाही. नंतर तो कॉईन तुम्हाला सांभाळून ठेवावा लागतो तुमच्या पूर्ण जर्नी होतोपर्यंत. ठीक आहे. तो कॉईन तुम्हाला सांभाळावा लागतो. ते इतकी फॅसिलिटी आहेत, एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंट पर्यंत जाण्यापर्यंतच त्याची व्हॅलिडिटी राहते त्या कॉईनची. तर खूप टेक्निक्स त्यांनी डेव्हलप केलेले आहेत. आपल्या भारतामध्ये खूप सारे टेक्निक्स या ITSच्या वापरतात. BRTS हा एक त्यातलाच एक प्रकार आहे. बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम. म्हणजे सेपरेट लेन असते सिटी बससाठी, सेपरेट लेन. तुमच्या जे ॲम्ब्युलन्स ट्रॅव्हल करतात, आता तुम्ही बघताय ॲम्ब्युलन्सला जायला जागाच नसते. इतकं ट्रॅफिक असतं, त्या ॲम्ब्युलन्सला जायला जागा नाही. मग जर त्या ॲम्ब्युलन्ससाठी जर तुम्ही एक सेपरेट वे प्रोव्हाइड केला, किंवा फायर फायटिंग सिस्टीम असतील तुमच्या, ठीक आहे, अग्निशमन दलाच्या गाड्या असतील, जायला जागा भेटत नाही आणि त्यामुळं मोठी हानी होऊ शकते. बरोबर आहे, जर ते लवकर गेले नाही तर. मग अशा ज्या इमर्जन्सी सर्व्हिसेस आहेत आपल्या हॉस्पिटलमध्ये, ॲम्ब्युलन्स असेल किंवा फायर फायटिंग सिस्टम्स असतील किंवा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम असेल, यासाठी जर तुम्ही एक सेपरेट ट्रॅक डिझाईन केला. सेपरेट ट्रॅक म्हणजे काय, स्पेशल काय नाही, एक लेन म्हणजे 3.5 मीटर रुंदी असलेला रस्ता आपण बाजूला एक स्पेशली रिझर्व ठेवतो. हा प्रोजेक्ट भारतातल्या खूप शहरांमध्ये आहे. अहमदाबादमध्ये तुम्ही BRTS सिस्टम ऐकली असेल. इव्हन इन पुण्यामध्ये सुद्धा आहे BRTS सिस्टम. सेपरेट लेन आहे बससाठी. आणि लोकांनी पार त्याचा बोलायला नको, पण असं त्यामध्येच सगळे लोक गाड्या चालवतात, कारण तिथे ट्रॅफिक नसतं. तिथे ट्रॅफिक अलाउड नाहीये. ते फक्त बससाठीच रस्ता रिझर्व केलेला असतो, किंवा या इमर्जन्सी सर्व्हिसेससाठी, आणि आपली लोक त्याच्यातून गाड्या चालवतात. ठीक आहे. So that is all about the introductory part, or the some discussion on the intelligent transportation system. Hope you like it. Do you have any problem from your side? Anything that you want to discuss? Something interested that you want to hear from me? Some additional information regarding the concept of ITS? Please, you can unmute yourself and you can ask me. I will check the chat box. Okay, no questions in the chat box. Any questions to anyone? Hello? Dear students, do you have any question? Yes, no, any response?
सर हा, गो हेड एकेकाने विचारा. सर ते विठ्ठल मंदिर आहे ना पंढरपूरचे, तिथं पीपल काउंट करण्यासाठी जे मशीन आहे ती GPS based, correct. GPS, not GPS based, that is they are using some sensors. Okay, sensing devices are there which are capture the human activities. Okay, which are capturing the human activities. ज्यावेळेस तुम्ही त्या मशीन मधून जाता ते असं एंट्री पॉईंट पासून त्यावेळेस ते काउंट करतो तुम्हाला. ऍक्च्युली ते टॅली काउंटर्स असतात, ट्रॅफिक काउंटर्स. ठीक आहे, लूप्स किंवा इंडक्शन लूप असतो त्याच्यामध्ये बरं का. एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइसचा पार्ट आहे, सेन्सर्स असतात आणि त्याद्वारे त्याच्यावरनं जर गेला एखादा व्यक्ती तर त्याचं लगेच काउंटिंग होतं तिथं 1 2 किती माणसं गेलेली आहेत ते. ठीक आहे. ऍक्च्युली आपल्या विठ्ठल मंदिरामध्ये एक प्रोजेक्ट घेतला होता यापूर्वी, एक रिसर्च प्रोजेक्ट त्यामध्ये चालू होता आणि गर्दी जी राहते, ठीक आहे, आपल्या आता तुम्ही बघितलं असेल वारीच्या वगैरे टाइम मध्ये प्रचंड गर्दी असते आपल्याकडे. ठीक आहे, मग ही ऍक्च्युअल गर्दी किती आहे आणि हा गर्दीचा प्रॉब्लेम तुम्ही रिझॉल्व्ह करू शकता का, यावरती एक मोठा रिसर्च प्रोजेक्ट होतोय. ठीक आहे, यापूर्वी चालू झाला तो, बट अनफॉर्च्युनेटली इट इज गोइंग टू एंड. ठीक आहे, त्यामध्ये म्हणावं तसं सक्सेस आलं नव्हतं त्यांना. आताही आपल्याकडे एक सुवर्ण अशी संधी आहे. ठीक आहे, जे कोणी प्रोजेक्ट करतील भविष्यामध्ये, तुम्ही फायनल इयरला प्रोजेक्ट करता, सेकंड इयर पासूनच तुमचं प्रोजेक्टचं काम चालू होतं. बघा, एक प्रॉब्लेम काय, रिअल टाइम प्रॉब्लेम आहे. नेहमी आपण रिअल टाइम प्रॉब्लेम डिस्कस केला पाहिजे. रिअल टाइम प्रॉब्लेम काय, पंढरपूर विठ्ठल मंदिर दक्षिण काशी जसं म्हणून ओळखलं जाते महाराष्ट्रासाठी, इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वारीच्या वेळेस इथं गर्दी होते. मग ही गर्दी तुम्ही कशी कमी करू शकता, किंवा हे जी ट्रॅफिक आहे ही कशा पद्धतीने तुम्ही मॅनेज करू शकता, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट तुम्ही कसं करू शकता या गर्दीचं. ठीक आहे, यासाठी जर काही सोल्युशन असेल तर इट इज वेलकम. ओके, and we are also working on it. Actually I have started one project on that also, and that is in, again it is in continuous process. Okay, the process is going on that project. So any other questions? ऍक्च्युली तिथं जो म्हणजे जो प्रोजेक्ट चालू होता, मी आता एक्झॅक्टली त्याची थीम विसरलो की तो प्रोजेक्ट कशाबद्दल होता. तो ते ट्रॅफिक मॅनेजमेंट संदर्भातच काहीतरी प्रोजेक्ट होता. ते कॅल्क्युलेशन करणे, लोक किती येतात, काय येत आहे, ठीक आहे, त्या संदर्भातला काहीतरी प्रोजेक्ट होता. तो डिले कशामुळे होतो, आता वारकरी कितीतरी तासन तास रांगेत उभे राहतात, बरोबर आहे. ठीक आहे, डिले होण्याचं कारण एकच आहे का, की बाबा लोक ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युली आतमध्ये मंदिरात किंवा गाभाऱ्यामध्ये प्रवेश करताय, तिथे दर्शन घेताय, तिथेच वेळ लागतोय का, तिथे तर निश्चितपणे वेळ लागतो, 1-2 मिनिटं 5 मिनिटं म्हणा. त्या व्यतिरिक्त डिले काय होऊ शकतो, किंवा ही ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम काय, कशा पद्धतीने तुम्ही रिझॉल्व्ह करू शकता ऍटलिस्ट ड्युरिंग द वारी पिरियड, ह्याच्यावरती एक छान प्रोजेक्ट होऊ शकतो. ठीक आहे, काही शंका अजून कोणाची? हा, प्रसाद थोरात, आय थिंक ही वॉन्ट्स टू आस्क मी सम क्वेश्चन्स. प्रसाद? No, sir. Okay. Any other? Anyone? See, I'm waiting for your questions. There must be some questions. There should not be a only one-way communication during the lectures, as I told you previously also. काय वाटतं अजून तुम्हाला, हे ITS कुठे कुठे महाराष्ट्रात खूप ठिकाणी, नागपूरला ITS चे खूप ऍप्लिकेशन्स वापरतात ते. ठीक आहे, पुणे मुंबई सारख्या ठिकाणी वापरतात ITS चे ऍप्लिकेशन्स. कॉस्टलियर आहेत, कारण हे सेन्सिंग डिव्हाइस काय स्वस्त नसतात. तुम्ही जर एखाद्या पोर्ट ट्रस्टला जाताला, मी तुम्हाला JNPTचं उदाहरण सांगतो. द कॉस्ट ऑफ द सेन्सर्स इज मोर दॅन 25 lakhs. एका स्कॅनरची किंमत ही 25 लाख आहे, पण त्याची रेंजही तशी आहे. 10 किलोमीटरच्या परिसरात कुठल्या व्हेकलमध्ये काय प्रोडक्ट आहे ते सांगू शकते, आणि ती व्हेकलचे डिटेल्स कळतात. ठीक आहे, इतके ते सेन्सर्स स्ट्रॉंग आहेत. सो आपलं काम जे आहे खूप सोपं झालं ह्या टेक्नॉलॉजीचं. ठीक आहे, तुमचं गुगल मॅप तुम्ही यूज करा, तुम्हाला कुठल्या अननोन प्लेसवरती तुम्ही जाऊ शकताय, बरोबर डायरेक्शन देतं ते, फक्त मोबाईल फिरवायचा नाही. ठीक आहे, गुगल मॅपचा एकच प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, ज्या डायरेक्शन मध्ये मोबाईल धरलाय तो डायरेक्शन शक्यतो बदलायची नाही. तुम्ही जर डायरेक्शन फिरवली, एक तर तुम्हाला त्यातला नॉर्थ कळत नाही, ते नॉर्थ डायरेक्शन जी दाखवत असतात. ठीक आहे, आणि मग तुम्ही जर मोबाईल फिरवला किंवा त्याची डायरेक्शन बदलण्याचा प्रयत्न केला तर मग मात्र तुम्ही चुकीच्या डायरेक्शनने जाऊ शकता. ठीक आहे, एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम युअर साइड?
See, it's 3:15 in the clock. So I will stop here at this moment, and we will meet exactly at 3:30. Yeah, exactly at 3:30. Our next session will be there at 3:30. So from 3:30, I will again continue up to 4:30 or up to 5. And with that note, I declare that your unit number 2 is completely finished. Okay. So still, if you have any doubt with you, you can go and you can ask me in our next session also. Okay. So thank you everyone for attending the session at this moment. I will take your attendance at the last session only. Yeah. Okay. And that will be counted for the 2 hours. Okay. So we will meet exactly at 3:30. It's 3:14 in the clock. Thank you.